Good morning, everybody. A warm welcome to our channel Litmaster. Today we are going to discuss Introduction to Film Movements as part of the paper Open Course 5th semester paper Film Studies of University of Calicut. Dears, in the last chapter we discussed film genre. We went over different genre of films and we described different genres and their roots, how they came to existence, what their past and how they came to exist in our culture, in our film studies or film realm. Today we are going to, as I said, going to discuss film movements. So we can enter to different film movements. The first film movement that existed or that came to exist in the development of film was silent era. Silent era, we know a silent film is a film with no synchronized recorded sound, especially with no spoken dialogue. We know that there were the film, when the film started to produce or direct, they tried to incorporate sounds with the film, but they could not do it, or they could not synchronize recorded sound, especially with spoken dialogue. But in silent era or the silent film, with no synchronized recorded sound, especially with no spoken dialogue, they produced films. In silent films for entertainment, the dialogue is transmitted through muted gestures, mime, and title cards. How the dialogue transmitted? Muted gestures. Muted gestures means there may be gestures of the people. From that gesture we could understand what the sentence or what the dialogue they are going to deliver. And mime, we know what is mime. We are acting in the places, or in situations we are acting as we are doing something. And title cards, before a shot there may be a card or title which is written like at park. For example, the hero and heroine are going to a park. Then there may be a title card which is written at park. And there may be the marriage session, then a title card like marriage. And these title cards and mime and muted gestures transmitted dialogues in silent era. The idea of combining motion pictures with recorded sound is nearly as old as film itself, but because of the technical challenges involved, synchronized dialogue was only made practical in late 1920s. We know they tried to incorporate the sound into the film, but they could not until 1920s. After 1920s, there were films which was synchronized with dialogues, and the first film which incorporated sounds or dialogues with the films is The Jazz Singer in 1927, which is known as talkies. We know talkies. Sometimes we are using film talkies or cinema talkies. Cinema talkies means not the place or the theater where the film is produced, but talkies, we are using the term like the place where the film was produced, film was screened. But talkies means what? There is sound which the film incorporated, with the film incorporated. So the first talkie film was The Jazz Singer. We discussed in the last classes also. So it is silent era. Next we are going to classical Hollywood film. We know Hollywood. What is Hollywood? Hollywood is a place in America.
there were people tried to produce films heavily or in business level. They produced film. The Hollywood, the place Hollywood is well known for film production. So the film produced from Hollywood is known as Hollywood film, and this Hollywood film is generally is taken to all the American films, and these films have some mods or some different types of features. And we know, in while we are coming to Indian film, the core center of Indian film is Mumbai or Bombay, and so Bombay is related to the Bombay is considered as the hub of the films, and so Bombay films are known as Bollywood films. So Hindi films are generally Hindi films are which have big budgets have also known as Bollywood films. While we are coming to Mollywood, Malayalam or and Malayalam films, we are using Mollywood, Mallu or Malayalam. It is incorporated or it is connected to Malayalam. And while we are going to Tamil film, it is Kollywood. Kollywood means Kodambakam is the center or the hub of Tamil film. Malayalis also went to Kodambakam and they participate or they participated in producing films, and they returned to Kerala and they produced themselves films. We know the history and history of famous film directors, actors. They went to Kodambakam. So Kodambakam films are known as Kollywood. So the base of that film, that term is Hollywood, from Hollywood. And classical Hollywood film is termed to both a visual and sound style for making motion pictures and a mode of production in the American film industry between 1927 and 1963. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1927-നും 1963-നും ഇടയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ഫിലിമുകൾക്കാണ്. രണ്ട് തരത്തിൽ പറയും ക്ലാസിക്കൽ. ഒന്ന് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ആ പ്രൊഡക്ഷൻ രീതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തേതോ എ വിഷ്വൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ്. ഒരു അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷ്വൽ സൗണ്ട് style for making films in the American film industry between 1927 and 1963. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഘടകങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം എന്ന് പറയും. Classical Hollywood cinema is a term that has been coined by David Bordwell, Janet Strager, and Kristen Thompson in their seminal study of the same name. ഈ ഒരു പേരിൽ ഈ മൂന്നാളുകളും കൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദിസ് പീരീഡ് ഈസ് ഓഫൻ റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ഹോളിവുഡ്. ദിസ് ഏജ് 1927 to 1963 is known as the golden age of Hollywood films. Classical style is fundamentally built on the principle of continuity editing, invisible style. കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിങ്ങും ഇൻവിസിബിൾ സ്റ്റൈലായിരുന്നു അതിലുണ്ടായത്. കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്ന് അതായത് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ പോകും. ഒരു സംഭവത്തിന് നേരെ ശേഷം നടന്ന അടുത്ത സംഭവം. ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിക്കുന്ന ക്ലൈമാക്സ് ആയിരിക്കാം, പിന്നെ അടുത്ത സംഭവം, പിന്നെ അതിനടുത്ത സംഭവം, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഹോളിവുഡ് പിക്ചേഴ്സ് adhered closely to genres like western, slapsticks, comedy, musical, animated cartoon, biopic. ഇതൊക്കെ ഇതിലെ ഓരോ പിന്നെ ജാൻറുകളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിൽ ബയോപിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബയോഗ്രഫി ഫിലിംസ് ആണ്. മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് pictures companies made money by operating under the studio system. ഈ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ചലച്ചിത്രം, അതാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ. മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ്
പിക്ചർ കമ്പനീസ്, മോഷൻ പിക്ചർ കമ്പനീസ്, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നതാണ്. മോഷൻ പിക്ചർ കമ്പനീസ് മെയ്ഡ് മണി ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ സ്റ്റുഡിയോ സിസ്റ്റം. അവർ സ്റ്റുഡിയോ സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ, വലിയ വലിയ സ്റ്റുഡിയോ, ഗീതാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ, മറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ വലിയ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. MGM ഡോമിനേറ്റഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഹോളിവുഡ് സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം. MGM എന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആണ് അതിലൊരു മൊണോപ്പൊളി, ഡൊമിനേറ്റഡ് ദ ഹോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹോളിവുഡ് സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം. ഈ സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തെ, സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അതുവരാണ്. Another great achievement of American cinema during this era came through Walt Disney's animation in 1937, and Snow White and Seven Dwarfs was very successful, one of his animated film. We know Walt Disney, and he is one of the famous film is animated film is Snow White and the Seven Dwarfs. And the apex of the studio system may have been the year 1937, which saw the release of the such classics. ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1937 മുതലാണ്. അതിൽ വന്ന കുറേ ഫിലിമുകൾ, ദ വിസാർഡ് ഓഫ് ദ ഓസ്, ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻഡ്, സ്റ്റേജ് കോച്ച്, മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് ഗോസ് ടു വാഷിങ്ടൺ, ഡിസ്ട്രോയ് റൈഡ്സ് അഗെയിൻ, ഡെസ്ട്രി ഡൈവ്സ് അഗെയിൻ, യങ് മിസ്റ്റർ ലിങ്കൺ എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫിലിമുകളാണ്. So we now come to Italian neo-realism, another movement in film. Italian neo-realism is a national film movement characterized by stories set amongst the poor and working class, filmed on location, frequently using non-professional actors. 1900 ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫിലിമുകളാണ്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം, ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമല്ല, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫിലിമുകളാണ്. ഇറ്റലി ആകെ തകർന്നു പോയി, നമുക്കറിയാം, സാമ്പത്തികമായി എല്ലാം തകർന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ഇതാണ് ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിംഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ചില ലൊക്കേഷനുകളിൽ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടേഴ്സ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയി, സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിൽ, ടൗൺ ആണെങ്കിൽ ടൗണിൽ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇറ്റാലിയൻ നിയോറിയലിസ്റ്റ് ഫിലിംസ് മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടന്റ് വിത്ത് ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് എക്കോണമിക് ആൻഡ് മോറൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റലി, representing changes in the Italian psyche and conditions of everyday life, including poverty, oppression, injustice, and desperation. We know after the Second World War, Italy faced economic problems. They have difficult economic and moral conditions. And these conditions depicted in Italian neorealist films, and they also represented changes in the Italian psyche and conditions of everyday life. We know in those times after a war, people's psyche may be changed, they may be disappointed, they have no such strength to face the world. So these conditions were depicted in the film, and also including their everyday life, including poverty, oppression, injustice, and desperation. These themes were incorporated in Italian neo-realism, and it is films presented contemporary stories and ideas. കണ്ടംപററി സ്റ്റോറീസ്, ഇത് അതുവരെ ഫിലിമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശസ്തരായ മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇത് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും. ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. Stories and ideas, and were often shot in the streets because of the film studios have been damaged significantly during the war. During the war, we know Italy totally collapsed and the studios also be destroyed. They could not shoot the films in studios, so they shot film in
സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ന്യൂറിയലിസ്റ്റ് മൂവീസ് ആർ ജനറലി ഫിലിംഡ് ഓൺ ദ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടേഴ്സ്. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് they have no money to carry professional actors, so they carried non-professional actors. Neorealism became famous globally in 1946 with റോബർട്ടോ റോസലിൻസ് റോം ഓപ്പൺ സിറ്റി എന്ന ഫിലിമോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്. റോബർട്ടോ റോസലിനിയുടെ പിന്നെ റോം ഓപ്പൺ സിറ്റി എന്ന ഫിലിം 1946 ഇതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂറിയലിസം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂറിയലിസത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഫിലിം അത് വിറ്റോറിയോ ഡിസീക്കയുടെ 1948 ഫിലിം ബൈസിക്കിൾ തീവ്സ് ആണ്. ഈസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ജാൻഡ് വിത്ത് നോൺ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ദ വാർ. യുദ്ധാനന്തരമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബൈസിക്കിൾ തീവ്സ്. ബൈസിക്കിൾ തീവ്സ് എന്ന ഫിലിം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ബൈസിക്കിൾ തീവ്സ് എന്ന ഫിലിം കാണണം. സോ ടുഡേ ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂറിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ വളരെയധികം സൈക്കിക് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്ക് റിയലിസ്റ്റിക്കായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഫിലിമുകളായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ്, ഫ്രഞ്ച് നവതരംഗം ഫിലിമുകൾ. പലപ്പോഴും നവതരംഗ ഫിലിമുകൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നവതരംഗവും ന്യൂ ജൻ ഫിലിമുകളും ന്യൂ വേവ് ഫിലിമുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ നവതരംഗ ഫിലിമുകൾ മറ്റൊന്ന് പുതുതലമുറ ഫിലിമുകളാണ്, ന്യൂ ജൻ ഫിലിമുകളാണ്. രണ്ടും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഓക്കെ, ന്യൂ വേവ് ഫ്രഞ്ച് വാസ് ആഫ്റ്റർ കോയിൻഡ് by the critics of a group of French filmmakers of the late 1950s and 1960s. This term was coined by French film critics and filmmakers. New Wave is an example of European art cinema. Many also engaged in their work with the social and political upheavals of the era, making their radical experiment with editing, visual styles and narrative part of the general break with the conservative paradigm. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാരഡൈമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ പരീക്ഷണാർത്ഥം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫിലിമുകളാണ്. എഡിറ്റിങ്ങിൽ, വിഷ്വൽ സ്റ്റൈലിൽ, നറേറ്റീവ് പാർട്ടിലൊക്കെ അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂസിങ് പോർട്ടബിൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിക്വയറിങ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ സെറ്റപ്പ് ടൈം, ദ ന്യൂ വേ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് presented a documentary style. Film techniques included fragmented, കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് fragmented, discontinuous editing. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് എഡിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഹോളിവുഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എഡിറ്റിംഗ്, അതായത് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രൂപത്തിൽ ലോങ് ടേക്സ്. ചില ടേക്കുകൾ വളരെ വളരെ ലോങ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഇന്നത്തെ ഫിലിമിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് അറിയില്ല, ഷോർട്ട് ടേക്കുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ലോങ് ടേക്കുകളായാൽ അത് കണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയവും അത് കണ്ടിരിക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ക്ഷമയും ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറ ഫിലിം വ്യൂവേഴ്സിനില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ചെറിയ ടേക്കുകൾ, ലോങ് ടേക്ക്, ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കടലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ, ഒരു ഷോട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കും. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. The combination of objective realism, subjective realism and authorial commentary created a narrative ambiguity in the sense that questions take arise in a film are not answered in the end. ഇത് ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് റിയലിസം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി എന്താണോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റീവ് റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്താണ്. ഓരോ സംഭവത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടിനെയും യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം. ഒതോറിയൽ കമൻട്രി ഓതർ തിയറി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, ശേഷം വരുന്നു. ഈ ഫിലിം ഓതർ എഴുത്തുകാരെന്നൊക്കെയാണല്ലോ. ഇവിടെ ഡയറക്ടർ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പാടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് നറേറ്റീവ് ആംബിഗ്വിറ്റി, ഇതിൻ്റെ ഈ നരേഷനിലൊരു ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ടാകും, ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ. ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് questions that arise
in the film are not answered in the end. There may be questions in the film, social issues or social questions concerning to social issues, political issues, and sometimes may be connected to our identity, but the end should not be answered. Some of the most prominent pioneers among the group, including Francois Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Claude Chabrol, and Jacques Rivert, began as critics for the famous film magazine Cahiers du Cinema. Cahiers du Cinema എന്ന ഫിലിം മാഗസിനിലൊക്കെയാണ് ഇവർ പിന്നെ അതിലെ ക്രിട്ടിക്കുകളായിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം ഇതിൽ വരുന്ന ഫിലിമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നത്. ചാബ്രോൾസ് ലെബോഗ് സെർച്ച് 1958 is traditionally credited as the first new feature. ഇനി ട്രഫാർട്ട് വിത്ത് the 400 blows 1959 and Godard's The Breathless 1960 had unexpected international success. This film has an unexpected international success. ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നവതരംഗ ഫിലിമുകളാണ്. ടോട്ടലി പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഒരിക്കലും അതിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കൺവെൻഷൻസിനെ മുഴുവൻ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫിലിമുകളായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ഇന്ത്യൻ സിനിമ. നമുക്കറിയാലോ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം റിലീസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ശ്രീ പുണ്ടലിക്, എ സൈലന്റ് ഫിലിം ഇൻ മറാത്തി ബൈ ദാദാ സാഹബ് ടോണി എന്നാണ് കേട്ടോ. ടോണി ദാദാ സാഹബ് ടീച്ചർ ടോണി എന്നാണ് പറയാം, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് കേട്ടോ. 18 May 1912 അറ്റ് ദ കൊറോണേഷൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് മുംബൈ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ദാദാ സാഹേബ് TJ ടോണിയുടേതാണ്. ടോണി ഓൺ 18 എന്നാണത്. ഓൺ 18 പുണ്ടലിക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, ശ്രീ പുണ്ടലിക്. പക്ഷേ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫിലിം എന്ന പേരിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ട ഫിലിം പിന്നെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ലെങ്ത് മോഷൻ പിക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദാദാ സാഹബ് ഫാൽക്കെ. ദുണ്ടിരാജ് ദാദാ സാഹബ് ഫാൽക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നെയിമാണ്. ദാദാ സാഹബ് ഈസ് ദ പയനിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി, എ സ്കോളർ ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഹു ബ്രോഡ് ടുഗെദർ എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം സാൻസ്ക്രിറ്റ് എപ്പിക്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹിസ് രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്ര 1930. 1930 രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഫിലിം. വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദാദാ സാഹേബ് ദുണ്ടിരാജ് ദാദാ സാഹബ് ഫാൽക്കെ. ആൻഡ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് സൈലൻ്റ് ഇറയിലായിരുന്നു. സൈലൻ്റ് ഇറയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഫിലിമുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അവസാനം ആർദേശർ ഇറാനി റിലീസ്ഡ് ആലംമാര, ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടോക്കി ഫിലിം ഓൺ 14th March 1931. 1931 ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ടോക്കി ഫിലിം. And the Indian People's Association IPTA, an art movement with a communist inclination, began to exist through 1940s and 1960s. എന്നുള്ളത് IPTA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന, അത് കുറച്ചൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിലൊക്കെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പിന്നെ നിന്നിരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. അവരൊരുപാട് ഫിലിമുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഈ ആളുകൾ. And Pader Panchali 1955, the first part of the Appu trilogy 1955 to 1959 by Satyajit Ray, marked his entry into Indian cinema. We know Satyajit Ray. He was Appu trilogy എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 3 ഫിലിമുകളുണ്ട്. അപരാജിതോ, പാദേർ പഞ്ചാലി ആൻഡ് മറ്റൊരു ഫിലിം അപരാജിതോ, പാദേർ പഞ്ചാലി, പേര് മറന്നു പോയിട്ടോ. ഓക്കെ, ആ 3 ഫിലിമുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിലിമായിരുന്നു പാദർ പഞ്ചാലി. അതിന് ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടി. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് 5 ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾ കിട്ടി, വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. Satyajit Ray and Hrithik Katak went on to direct many more critically acclaimed art films, and they were followed by other acclaimed Indian independent filmmakers such as Mrinal Sen, Adoor Gopalakrishnan, Mani Kaul and Buddhadev Das Gupta.
ഇവർക്ക് ശേഷം വന്ന ഋതിക് കട്ടക്കിനും ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫിലിം മേക്കർ മൃണാൾ സെൻ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, മണി കൗൾ ആൻഡ് ബുദ്ധദേവ് ഭട്ട് ദാസ് ഗുപ്ത. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവർക്കിടയിൽ മലയാളിയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവർക്കിടയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇതിൽ മണി കൗൾ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. മൃണാൾ സെൻ വളരെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ഒരു ബംഗാളി ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ്. So, some filmmakers such as Shyam Benegal continued to produce realistic parallel cinema throughout the 1917 alongside Satyajit Ray. ഇപ്പോൾ പാരലൽ ഫിലിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം വേവ്, ന്യൂ വേവ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതേപോലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിമുകളാണ് ഇന്ത്യൻ പാരലൽ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ശ്യാം ബെനഗൽ. അവരൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൃണാൾ സെൻ, ബുദ്ധദേവ് ദാസ് ഗുപ്ത ആൻഡ് ഗൗതം ഘോഷ് ഇൻ ബംഗാളി സിനിമ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഷാജി എൻ കരുൺ, ജോൺ അബ്രഹാം, ജി അരവിന്ദൻ ഇൻ മലയാളം സിനിമ, നിരാട് മൊഹാപത്ര in Oriya cinema, and Mani Kaul, Kumar Shahani, Ketan Mehta, Govind Nihalani and Vijay Mehta in Hindi cinema. ഇവരൊക്കെ ഓരോ ഭാഗത്ത് പാരലൽ ഫിലിമുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. The 1970s did nevertheless see the rise of the commercial cinema in the form of enduring films such as Sholay 1975, which solidified Amitabh Bachchan's position as a leader actor. അപ്പോൾ അമിതാഭ് ബച്ചനെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് ഷോലെ. നായകനായിട്ട് വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടന വൈഭവങ്ങൾ സ്വാധീനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള, ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ സ്വാധീനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് ഷോലെ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആൻട്രി യങ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിറ്റററി ടേം ഉണ്ട്, ക്ഷുഭിത യൗവനം. അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഫിലിമുകളിലും, ഷോലയിൽ വരെ അതിൻ്റെ അംശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? അമിതാഭ് ബച്ചൻ. India is the world's largest producer of films. Indian film producerൽ വളരെ വലിയ ആളുകൾ ഒരു ടീമാണ് ഇന്ത്യ. So this is today's class. I think you might watch, you should read the textbooks which is connected to the topic, and you can understand widely what is the topic. What I have described is the minimal or the seminal part of the film movement. Later I think that you could read the text whenever you get it, and there may be you can Google these things in Google, and you can get more information or knowledge about the film movements. And thank you for watching the film. And the last request is that if anyone didn't subscribe our channel, please subscribe. And thank you for watching and connected to us.